Very good morning, everybody. On behalf of our Chairman Dr. Ravi Pachamuthu, I would like to welcome our Senior Director and Department Head of the Orthopedics Department, Dr. Bose, Dr. Vignesh, Dr. Venkatesh, for the wonderful surgery performed for a 84-year-old man with a pacemaker and CABG. Nowadays in India, the population of geriatric is going up. Now 10 to 15% is going up. Now it is 150 million now. Another 10 years it will be 200 million. Therefore, we should have a specialist to look after the geriatric population. For cardiac care, for orthopedic care, for degenerative diseases, it has to be taken care very well, meticulously and delicately. Because of this, because the end of the result is outcome. They have to be functionally mobile and they have to do their own activity. That is the purpose of this program. With this note, I would like to thank the department for performing the wonderful procedure. For this, the infrastructure and facilities should be available. We call it as VAS. We should have a visualization with equipments for 4K, like that. We have 3D, 4K. We should have equipments. Then we should have the access. Doctors with specialists have been trained in different countries for more than 1 year for doing this procedure, performing it delicately and in a very meticulously, precisely. Then we should have the surgical equipments availability. For this keyhole surgery, we need a single portal system, minute instruments, long instruments, and radio frequency ablation and high speed burr. All these equipments are needed, and Holmian laser, YAG laser for bone cutting. All these facilities are available in the hospital with our chairman. They are able to perform this program very well. With this, I would like to invite the team for explaining about the details of this. Yes. Thank you, sir, for your kind words. Thanks. So the orthopedic department in SIMS actually is world renowned. We get the patients from all over the world. The main thing about the orthopedic department in SIMS is very sub-specialized. So nowadays medical knowledge is so much, technically so much that one person cannot know, one orthopedic surgeon cannot know all orthopedics. So like that we have 5 subunits. So we have doctors who specialize only in joint replacement surgery, only in sports medicine, only in spine, only in foot and ankle, and only in trauma or injuries. So like that, because it is so vast now, we cannot. So that's the biggest advantage. And very few institutions in the world have, in India, have this sort of specialization. So we're very happy that our spine colleagues, Dr. Venkatesh and Dr. Vignesh, have done this remarkable procedure. There's been a breakthrough in spine surgery, and they will let you know what really has been done. Jayawardene to share his perspective on the case and the advantages of this advanced endoscopic technique. First of all, thank you so much for all of you to be here. And regarding the surgery, most of the part எல்லாமே வந்து சார் சொல்லிட்டாரு. But one thing which I want to emphasize is, it is like spine surgeryனாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பயத்தை உண்டாக்கி இருந்தது. பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் நம்ம ஸ்க்ரூ போட போகிறோம், எங்கே அது நரம்பை வந்து அழுத்திடுமோ, இல்லை நரம்பை டேமேஜ் பண்ணிடுமோ, இல்லை டியூரேஷன் அதிகமாகிடும், இல்லை அதனால் கை கால் விழுந்துருமோன்ற ஒரு பயம்லாம் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ நவ் ப்ரெசன்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால, ஒன் திங் we were able to perform the same surgery without using any screws or rods or any instruments or anything. அவங்களோட மேஜர் அனாட்டமியை எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்காமல் நம்ம ஒரு சின்ன தொலை வழியாக உள்ளே போய் அந்த நரம்பு தண்டில் இருந்த அழுத்தத்தை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இட்ஸ் நாட், எஸ் சார், இட் வாஸ் அண்டர் ஜெனரல் அனஸ்தீஷியா. அண்ட் அகெயின் இட் இஸ் லைக் ஒரு ஜென்ரல் அனஸ்தீஷான்ட்டு கொடுக்கும் போதும் இட் வாஸ் அ சேலஞ்ச் ஃபார் அஸ். ஏன்னா வந்து இட் இஸ் லைக் ஒரு ஆப்ரேஷனை நம்ம 3 hour 4 hour பண்ண போகிறதுனா, வாட் they said is அவரோட வயசுக்கு அண்ட் அவரோட ஹார்ட் கண்டிஷனுக்கு இவ்வளவு நேரம் தான் நாழி தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 45 minutesலேருந்து ஒரு 1.5 hours மேலே நீங்கள் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க முடியாது. தட் வில் ஸ்டார்ட் டேமேஜிங் நாட் ஜஸ்ட் த ஸ்பைன். இட் இஸ் லைக் ஒரு ஸ்பைனில் ஆப்ரேஷன் இந்த ஏஜில் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஸ்பைனை பற்றி மட்டும் யோசிக்க முடியாது. ஐ ஹாவ் டு திங்க் இஸ் ஹார்ட்டு, லங்கு, அதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் அந்த ஏஜுக்கு எவ்வளோ மாற்றங்களை கொடுக்கும். அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வி ஹாவ் டு ஷார்டன் த ஸ்பைன் and do the complete work within that small time. He had a pacemaker problem, and not only pacemaker problem, அவருக்கு ஒரு bypass surgery ஏற்கனவே பண்ணியிருந்துச்சு. So that was the reason previous பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்லையும் they said it is like we will do the surgery but we cannot guarantee you complete this thing, not because of the spinal procedure alone, because of all these side effects எல்லாமே இருக்கிறதுனால. அவர் பேஸ்மேக்கர் ஆல்ரெடி இருக்காங்க, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. வந்து இப்ப வந்து ஒரு 40 வயசு அவருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் யாரும் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், எல்லாருமே வந்து அதை ஓப்பனா பெருசா பண்ணுவாங்க. பெருசா போட்டு 4 மணி நேரம் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து சும்மா சாதாரண பண்றது.
ஆனா இவருக்கு வந்து அப்படி பண்ண முடியாது. அதான் அந்த பண்ண முடியாது. It was a big challenge அவர்னால to do a usual procedure. hard one. Yes, sir. இல்ல சார், இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜர். ஏஐ வந்து இப்போதான் ஆர்என்டில இருக்கு. ஏஐ வித் யூனிபோர்ட்டல் எண்டோஸ்கோபி இன்னும் எனிவேர் இந்த வேர்ல்டு இன்னும் இங்கே யாரும் யூஸ் பண்ணல. பட் அது இன்னும் ரிசர்ச்ல இருக்கு. இன்னும் ப்ராப்ளம் இன்னது 1 or 2 years. நம்ம இப்போ வந்து இந்த தருணத்துல வந்து ஏஐ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் மெடிசன்ல. ஏஐ நிறைய பேர் நீங்க எல்லாருமே இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்றோம். பிக்சர் போடுறோம், லேசா தப்பா வருது. ஏஐ வந்து கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லா இதுலயுமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ சின்ன பிக்சர் தப்பு வந்தா ஓகே நம்ம அதை மாத்திக்கலாம். பட் சர்ஜிக்கல் தப்பு வந்தா பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து சர்ஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல எஸ்பெஷலி பேஷண்ட் இன்வால்வ் அப்ப டைரக்ட் ஏஐ அப்ளிகேஷன் கிடையாது. இப்போ எங்கேயுமே இன்னும் அது வரைக்கும் ஏஐ இன்னும் டெவலப் ஆகல. இந்த ஸ்டேஜ்ல இன்னும் வரும், போ வரும். அது இப்போ கிடையாது. It was like a add-on problem தான் அந்த டிஃபார்மிட்டின்றது. ஸோ இட் இஸ் லைக் எல்லாருமே அதுதான் மெயின் சேலஞ்ச் வாஸ் லைக் ப்ரீவியஸ்லி பார்த்த டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே அதை கரெக்ட் பண்ணாதான் அந்த அழுத்தத்தையே நீங்கள் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வி ட்ரைட் நாட் டு டிஸ்டர்ப் எனி கரெக்ஷன் ஆர் எனி திங் அண்ட் வி வெண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல் மட்டும் போட்டு உள்ளே போய் எந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக அழுத்தம் இருக்கோ அதை டார்கெட் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம். So that was the challenge in this. See, it is like if you are going to put screws at every level, correct everything, automatically the problem is going to get solved. But not disturbing because அது வந்து ஒரு 40 வருஷ சேஞ்சஸ் அது. ஸோ அதை ஒரே நல்ல மாற்றங்கள் தரும்பொழுது அதோட இம்பேக்ட் வில் பி மோர். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் எனி திங். வாட் இஸ் த கரண்ட் ப்ராப்ளம்ன்றதை பார்த்து அதை மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக டார்கெட் பண்ணி அந்த தொலைவழியை ஃபுல்லாக போய் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு வந்துடும். No, it's not a general procedure. It is not very common everywhere. People do for simple cases. காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் இந்த மாதிரி வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அனாட்டமி எதுவுமே வந்து நம்ம உள்ளே போகும்போது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா அந்த கம்ப்ளீட் பெண்ட் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கிளியராக இருக்காது. ஸோ அதனால இது ஒரு சேலஞ்சிங் கேஸ். But simple cases, people have started doing. For this patient, it's only procedure. Yes. His risk, other parameters were pretty much very bad. அவருடைய கார்டியாக் ஸ்டேட்டஸ், லங் ஸ்டேட்டஸ் இதுவே வந்து எங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் 45 minutes to 1 hour நம்ம முடிச்சுட்டு வெளியில் வரணும். அண்ட் அதில் நம்ம பெஸ்ட்டாக வந்து வெளியில் நம்ம கொடுக்கணும். ஜஸ்ட் அந்த டைமை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. டைமோட we have to give the best result possible. என்ன ஒரு சர்ஜரி ஒரே செகண்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் எனி சர்ஜரி எடுத்துட்டா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கணும். ரிஸ்க் வர்சஸ் அட்வான்டேஜஸ். ஸோ என்ன ஒரு பிகாஸ் பேஷன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ், நம்ம ரிஸ்க் தான் ஜாஸ்தி அட்வான்டேஜோட அப்படின்னா அது பண்ணக்கூடாது. அது ஒன்றும் ரூல் ஆஃப் மெடிசன்லேயே அதான் ரூல். ஸோ இவருக்கு வந்து நம்ம பெரிய சர்ஜரி பண்ணா அந்த ரிஸ்க்கும் அட்வான்டேஜை கம்பேர் பண்ண ரிஸ்க் மோர், அப்பனா சர்ஜரி பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். பட் இப்போ வந்து ரிஸ்க் கம்மி ஆயிட்டனால அட்வான்டேஜ் மோர் ஆயிட்டனால பண்ண முடியுது. அதான் மெயின் கான்செப்ட். எல்லாமே இருக்கு. அதை விட ஜாஸ்தி டயபெட்டிஸ், பிபி, கொலஸ்ட்ரால் வந்து எங்களுக்கு ஹை ரிஸ்க் கிடையாது. அது வந்து 90% ஆஃப் த பேஷண்ட் நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்றவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ், பிபி, கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஜெனரல் அனஸ்தீசியா விட்டு வெளில வரும்போது ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கும்போது தான் அந்த பிளானை விட்டுட்டு நம்ம இந்த இந்த ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பைன் சர்ஜரி இதுதான் சார். இதை விட சின்ன ஸ்பைன் சர்ஜரி கிடையாது. இந்த ப்ரொசீஜர் பயன்படுத்தி இந்த ஆபரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்க. ஸோ இது ஒரு 84 அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த ப்ரொசீஜரை வச்சு வேற எந்த ஆபரேஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஜிட்டல் ஆபரேஷன் கூட ஈஸியா பண்ண முடியும். 95% ஆஃப் தி ஸ்பைன் பெத்தாலஜிஸ் இந்த சர்ஜரியில வச்சு பண்ணிடலாம். இப்போ நான் சொல்லும்போது பிறக்கும் போதே வந்து கூண்டு விழுந்து பிறக்கிறாங்க, இல்லை வளர்ற பருவத்தில் வளர்றாங்க, இல்லை கொஞ்சம் ஃப்ராக்சர் ஆகுது. இவங்க இந்த 3 பாயிண்ட்டை தவிர 3 பெத்தாலஜி தவிர மற்ற எல்லா கண்டிஷனுமே இந்த சர்ஜரியில் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒரு சிம்பிளாக மட்டும் பண்ணுறது இல்லை. மல்டிபிள் லெவல், 3 லெவல், 4 லெவல் இதே மாதிரி ஸ்கோலியோசிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்கோம். பட் இவங்களுக்கு வந்து the risk was so high for this patient. Not because he's 84, because of the other parameters. Age is also a factor, but other parameters. But the duration ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவீங்க. இப்போ வேற கண்டிஷன் தாண்டி வேற ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணும்போது கூட அந்த டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். Duration is always important. Earlier you get them out of the theater, giving the best possible outcome. Maximum time இருக்கு சார். அப்படி எதுவும் எனக்கு சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் பை டைம் ஆக ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ரிஸ்க் என்ன, பெனிஃபிட் என்னன்னு. ரிஸ்க் ஜாஸ்தி யாருக்குமே சர்ஜரி பண்ணக்கூடாது. ரிஸ்க்
இனி சர்ஜரிக்கு சின்ன ரிஸ்க் இருக்கு. பட் ரிஸ்க் ரொம்ப சின்னது, பெனிஃபிட் பெருசுனா தான் அதான் சர்ஜரியே. எந்த சர்ஜரி எடுத்தாலும் அதான் பிரின்சிபல். ஒரு பேக் பெயின் நடக்க முடியலன்னு சொல்லி வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மற்ற கார்டியோ அனஸ்தீசியா ரிஸ்க் வச்சு நீங்கள் வந்து லைஃப்கே த்ரெட் அப்படிங்கும்போது எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும்? இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுத்துட்டு கிவன் சொல்லுது. அதனால தான் மற்ற இதை வந்து நம்ம டிஃபர் பண்ணிட்டு இதை சூஸ் பண்ணுது. இதனுடைய மேக்ஸிமம் ரெக்கவரி டைம் 24 hours. இது எல்லா இதுக்குமே இல்லை நீங்கள் எத்தனை லெவல்ஸ் பண்ணாலும் சரி, எல்லாமே வந்து இந்த எண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் 24 லெவல்ஸ் தான். ஏன் 24 லெவல்ஸ்னால் உங்களுக்கு பிளட் லாஸ் கிடையாது, பேஷண்ட்டுக்கு பெயின் இருக்காது, பூச்சஸ் எதுவும் கிடையாது. 24 ஹவர்ஸ்லேயே கம்ஃபர்டபுளாக நடக்க வச்சு தான் அனுப்புவோம். காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கா இல்லை ஓரளவுக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சார், சர்ப்ரைசிங் பட் என்னன்னா ஓப்பன் சர்ஜரியோட இதில் காஸ்ட் குறையுது சார். ஏன்னா ஓப்பன் சர்ஜரினா ஒரு 3 to 4 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும். அடுத்தது உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ பிளேட்ஸ் இம்ப்ளான்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து காஸ்ட் வந்து குறைவு. ஏன்னா 24 hours எங்கள் சைட்லேருந்து இது வரைக்கும் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு பார்த்தா 24 hours மேலே யாரும் இது தேவைப்படலை, இருந்ததில்லை. 70, 80 இந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப். ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ளான்ட்ஸ் கிடையாது. கேவி ப்ரொசீஜர் டாவி மாதிரி தான் சார். டாவி வந்து எப்படி கார்டியாக் ஒரு மினிமல் இன்வெசிவோ அந்த மாதிரி தான் சார். Sir, how advanced in this endoscopic spine surgery compared to in India, compared to US and US is far behind in endoscopy when compared to India. UK is also far behind. யூரோப்பில் வந்து ஜெர்மனி அண்ட் ஃப்ரான்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்காங்க. ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க சவுத் கொரியாவில் கான்செப்ட் ஆஃப் ஓப்பன் சர்ஜரி ஆல்மோஸ்ட் நில், லைக் ஒரு ப்ராப்ளி 1 or 2%. கொரியா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா தான் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க இந்த ஃபீல்டில். இந்தியாவில் நல்லா வந்து இட்ஸ் கம்மிங் அப். எனிவேர் இந்த வேர்ல்டு இந்த டெக்னிக் தான் சார் ஸ்மாலஸ்ட். நம்ம பண்ணதுனால இல்லை, இந்த டெக்னிக் தான் ஸ்மாலஸ்ட். It will not recur sir, we have completely decompressed. அதனால புதுசாக ஒன்றும் சின்ன பசங்களாம் திரும்ப அந்த டிஸ்க் திரும்ப தான் ரெக்கரண்டாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இவர் ஏஜுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு 84 வயது அவங்க நம்ம அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சிவியர் நரம்பு அழுத்தம் இருந்தது. ஸோ அதை ரிலீஸ் பண்ணணும். அது யூஸ்வலாக எப்படி அவருக்கு முதுகில் அந்த ஸ்கோலியோசிஸ் டிஃபார்மிட்டியும் மல்டிபிள் லெவலில் வந்து நரம்பு அழுத்தம் இருந்ததுனால எல்லாரும் ஓப்பன் சர்ஜரி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அவருக்கு பேஸ் மேக்கரும் பைபாஸ் சர்ஜரியும் பண்ணியிருந்ததுனால நிறைய அனஸ்தீசியா அண்ட் கார்டியாக் ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு 8 மில்லிமீட்டர் ஹோலில் வந்து ஒரு தொலைவில் வந்து ஒரு எண்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி, கீஹோல் சர்ஜரி வித் பிளட் லாஸ் இல்லாமல், சூச்சர் இல்லாமல் ஒரு சர்ஜரி நம்ம ஆஃபர் பண்ணோம். அவரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. அந்த சர்ஜரி ரொம்ப அன்இவென்ட்ஃபுல்லாக வித்தின் ஒரு 40-45 மினிட்ஸில் முடிஞ்சு பேஷண்ட் வந்து ஒரு 24 ஹவர்ஸில் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக பெயின் இல்லாமல் நடந்து வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போனாங்க. சார் இப்போ மெடிக்கலி சொல்லணுன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பைன் சர்ஜரினாலே வந்து ரொம்ப பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், லைஃப் லாங் பெயினில் இருக்கணும் போஸ்ட் சர்ஜரி, இல்லை சர்ஜரி பண்ணால் பெராலிசிஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த மாடர்ன் டெக்னிக்ஸில் we can avoid and then we can give them good quality of life, early mobility, good quality of life. நான் இப்படியே இருந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இட்ஸ் பிகம் வெரி வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்மாலர். அதனால் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. இந்த பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சுட்டு லைஃப் லாங் கஷ்டப்பட வேண்டாம். நோ நீட் ஆஃப் ஃபியர் சார். சார் இதுக்கு ஏஜிக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து கவர் ஆகும் சார், கவர் ஆகும். so during the surgery time, what was the most challenging part? Challenging was the bleeding part because பேஸ் மேக்கர் எல்லாம் இருந்தனால அவர் ரொம்ப க்ரானிக்காக பிளட் தின்னரில் இருந்தவங்க. ஸோ நம்ம அனஸ்தீசியா டீம் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸான டீம், ரொம்ப நல்லா ஹைப்போடென்சிவ் அனஸ்தீசியா கொடுத்தாங்க. ஸ்டில் ப்ளீடிங் வாஸ் த ஃபேக்டர். அது ஒன்று. ரெண்டாவது, நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கும்போது எதுவுமே நார்மலாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, அனாட்டமி எல்லாமே டிஸ்டர்ப்டடாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். Thank you.